of you mark your attendance. Mark your attendance in the chat box. ഫെയ്ത്തിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് ഒന്നുമില്ല, അവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. Okay, then listen. Previous class we learned about types of farming. Farming can be divided into two types: subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming and commercial farming. Then subsistence farming നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ, this type of farming is practiced to meet the needs of the family, needs of the farmers family. അതായത് ഫാർമറിന്റെ ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്താ, അത്യാവശ്യം വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫാമിലി എന്ന് പറയാം. Then പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ, സബ്സ്റ്റൻസ് ഫാമിലി ക്യാൻ ബി ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു two types. Substance farming means farming is practiced to meet the needs of farmers family. Then this substance farming can be divided into two types: primitive farming and primitive substance agriculture and intensive subsistence agriculture. Intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture. എന്താ intensive നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോന്നല്ലേ? Intensive നമ്മൾ പറഞ്ഞു, the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. അതായത് മോർ ലേബറിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ലേബറും പിന്നെ സിമ്പിൾ ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്മോൾ പോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഏരിയയിൽ കൃഷി നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, intensive subsistence agriculture എന്ന് പറയാം. I will repeat once more. Intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. അല്ലെ, മോർ ലേബറും സിമ്പിൾ ടൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. മോർ ലേബർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ സ്മോൾ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ്, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then primitive subsistence agriculture include shifting cultivation and nomadic herding. Next type is primitive subsistence agriculture. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പെടും. Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. Clear? We know about both of these. അതായത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്നും നൊമാഡിക് ഹേർഡിംഗ് എന്താണെന്നും നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിംഗ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു two types: subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming practiced to meet the needs of the farmers family. Then the subsistence farming again classified into two types: primitive subsistence agriculture and intensive subsistence agriculture. Intensive subsistence agriculture means the farmer cultivates a small plot of land with simple tools and more labor. Then next one is primitive subsistence agriculture. Primitive subsistence agriculture based on two factors: then shifting cultivation and nomadic herding. Please wait 1 minute. Okay. Then in the shifting cultivation, in class 7 in the previous year we learned about shifting cultivation. What is the meaning of shifting cultivation? എന്താ shifting cultivation എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്താ? നോക്ക്, shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown.
After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. But shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. Shifting cultivation മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് slash and burn agriculture. What is the meaning of shifting cultivation of slash and burn cultivation, burn agriculture? എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ നോക്ക്, this is practiced, this shifting cultivation is practiced in the thickly forested area. അതായത് നന്നായി ഇടതൂർന്ന വനങ്ങള്, നല്ല ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നല്ല വെയിലുള്ള നല്ല ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയാസ്, തിക്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയാസിലാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ. അതായത് ആമസോൺ ബേസിൻ, ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ആഫ്രിക്കയിലും ആമസോൺ ബേസിനിലൊക്കെയാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? നോക്ക്, എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ക്ലിയർഡ് ബൈ ഫെല്ലിംഗ് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ബേണിംഗ് ദം. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് ലാൻഡ്, പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ക്ലിയർഡ് ബൈ ഫെല്ലിംഗ് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് ബേണിംഗ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് കൂട്ടി കത്തിക്കും അല്ലെ? കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ചാരം, ആ കത്തിച്ച ആഷസ് ഉണ്ടാവൂലേ, ചാരം ഉണ്ടാവൂലേ, അതെന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അവര്? മണ്ണില് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവര് പൊട്ടറ്റോസ്, കസാവ, യാം ഇതൊക്കെ കൃഷി നടത്തും. ഇനി അവിടെ കുറച്ച് നാള് കൃഷിയൊക്കെ നടത്തി അവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവരുടെ കൃഷി മാറ്റും. അതിനെയാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ also known as slash and burn agriculture. Shifting cultivation practiced in the thickly forested areas such as Amazon basin, the Southeast Asia, Northeast India and tropical Africa. Then a plot of land is cleared by felling trees and burn it. These ashes used to plant yam, potatoes, cassava, etc. These ashes mixed with the soil and cultivated these yam, cassava and potato, etc. Then after the soil loses its fertility, മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ വളക്കൂറ്, മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി എപ്പോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു? ആ മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? They move to the another place. They shift their cultivation to another place. Okay, this is shifting cultivation. Next one is nomadic herding. What is the meaning of nomadic herding? Nomads. The word nomads. What is the meaning of nomads? Nomads are the people traveling from one place to another in search of food, then food of animals, etc. അല്ലേ? അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ, അവർക്ക് എന്തില്ല? they have no permanent home. അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു വീടില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ പശുക്കളും ആടുകളൊക്കെ ആയി ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കും. അവിടുത്തെ പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം തീർമ്പോൾ അവർ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും, അവിടെ ടെന്റ് അടിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നവരെ നൊമാഡ്സ് എന്ന് പറയാം. നോക്ക്, nomadic herding is practiced in the semi arid and arid region of Sahara. എന്താ arid എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഡ്രൈ റീജിയൻ അല്ലെ? arid എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡ്രൈ റീജിയൻ ആണ്. സഹാറ, സെൻട്രൽ ഏഷ്യ and some parts of India like Rajasthan and Jammu Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climate consistent and terrain. Sheep, camel, yak and goats are mostly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. അതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത്. Nomads were the people. They were traveling one place to another in search of food and food of animals, etc. Then this nomadic herding practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu Kashmir. അതായത് nomadic herding നടക്കുന്ന എവിടെയാ? ഡ്രൈ റീജിയനിലാണ് അല്ലെ? വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ. arid means dry.
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നോട്ട്സ് ചെയ്തപ്പം അരിഡ് യൂസ് ചെയ്തത് യെസ് ഡ്രൈ റീജിയൻ അല്ലെ. അരിഡ് മീൻസ് ഡ്രൈ റീജിയൻ. ഇപ്പൊ ഡ്രൈ റീജിയൻസിലാണ് ഈ നൊമാഡിക് ഹേർഡിങ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഡ്രൈ റീജിയൻസ് മീൻസ് സഹാറ, സെൻട്രൽ ഏഷ്യ, then some parts of India. Some parts of India means ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ. നമുക്കറിയാം രാജസ്ഥാൻ ഒക്കെ വരണ്ട പ്രദേശമാണ് അല്ലെ, സഹാറ ഡെസേർട്ട് ഒക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ആക്ടിവിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ആവുന്നത്. ദെൻ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ റെഡ് ആനിമൽസ് സച്ച് ആസ് ഗോട്ട്, ഷീപ്പ്, കാറ്റിൽ അല്ലെ, ഇതിനൊക്കെ ഇണക്കി വളർത്തിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം, അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് പല സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. മീറ്റ്, മിൽക്ക്, വൂള് അല്ലെ, ഇതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കുടുംബം ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും കൂടെ. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിംഗ്. The farming can be divided into two types, mainly two types. First one is subsistence farming and second one is commercial farming. Already we studied about the one type of farming, that is subsistence farming. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒന്നേ പഠിച്ചുള്ളൂ, ഏതാ? സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ്. സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് again classified into two types. മറന്നു പോകരുത്. സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് again classified into two types. സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്താന്ന് നോക്കുക. These types of farming practiced to meet the needs of farmers family. അതായത് കൃഷിക്കാരന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൃഷി നടത്തുക. Then this subsistence farming again divided into two: intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture. ഇനി എന്താ intensive subsistence agriculture? Farmer cultivates a small plot of land and using with simple tools and more laborഉം അതുപോലെ ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ഏരിയാസില് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇന്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയാം. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം primitive subsistence agriculture includes two, which are they? Nomadic herding and shifting cultivation. ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്ന? സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിങ്ങിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചു. ഏതൊക്കെ? ഇന്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്നും പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്നും. ഇന്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെറിയൊരു പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡില് മോർ ലേബറും പിന്നെ അതുപോലെ സ്മോൾ എക്യുപ്മെന്റ്സും സ്മോൾ ടൂൾസും ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി നടത്തുന്നത്. ഇനി പ്രിമിറ്റീവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരും, അതായത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനും അതുപോലെ നൊമാഡിക് ഹെർഡിങ്ങും. എന്താ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Shifting cultivation practiced in the thickly forested areas of Amazon, then tropical Africa, then parts of Southeast Asia, Northeast India, etc. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് നല്ലവണ്ണം മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. മഴ ലഭിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വളരും. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മുറ്റടിക്കുന്നിടത്ത് വരെ ഓരോ പുല്ലുകൾ വളരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ? കണ്ടിന്യൂസ് റെയിൻ, മഴ അല്ലെ. മഴ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മഴ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നല്ല പച്ചപ്പായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് സമ്മർ, അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ നമ്മളെ മുറ്റമൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അടിച്ചു വാരുമ്പോൾ ഓരോ പുല്ല് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല നീറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേന് അമ്മ പറയും ഇനി മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ മുറ്റത്ത് കാടൊക്കെ പറിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതെന്തിന്റെ ദിവസം പറിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ? ഇന്ന് പറിച്ച നാളത്തേക്ക് വീണ്ടും കിളുക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നന്നായി വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. യെസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ക്ലിയർഡ് ബൈ ഫെല്ലിംഗ് ട്രീസ് ആൻഡ് ബേണിംഗ് ദം. ട്രീസ് ഒക്കെ ഫെല്ല് ചെയ്തിട്ട് അവര് അത് കൂട്ടി കത്തിച്ച് ആ ചാരം അവരെന്തിനു യൂസ് ചെയ്യും? യാമും പൊട്ടറ്റോസും കസാവയും ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി നടത്താൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കും. Then fertility of soil losses. When the fertility of soil losses, they move to other places. They shift their place. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്, അതായത് ട്രീസ് ഫെല്ല് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്ത് ആ ചാരം ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഇതൊക്കെ കൃഷി നടത്തി അവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അതായത് കറിയിലെ കറിവേപ്പില പോലെ. കറിവേപ്പില നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കറിയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. പക്ഷെ
കറി കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കറിവേപ്പില കഴിക്കുമോ? എന്ത് ചെയ്യും? എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും. എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡയലോഗ് പറയാറുണ്ട്, ഞാനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഓ കറിയിലെ കറിവേപ്പിലയുടെ അവസ്ഥയാണ്. കാരണം ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മതിയല്ലോ അല്ലെ. മക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്നേഹം അവരുടെ കാര്യം കാണാനാവുമ്പോ അമ്മയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത് വന്നിരുന്ന്, അമ്മ എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ ആണ്, അത് വാങ്ങിത്തരുമോ? അമ്മ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് വാങ്ങോ? അമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഷൂ വാങ്ങോ? അമ്മ അങ്ങനെ തന്നെ പാന്റ് വാങ്ങോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടിവിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ മോള് പറയും, അമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ മുട്ടായി വാങ്ങിത്തരുമോ? നാളെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മ വാങ്ങിത്തരുമോ? അപ്പൊ അന്നേരം ഒരു 3-4 ഉമ്മയൊക്കെ തന്ന് നല്ല സ്നേഹമായിരിക്കും. അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറയുമ്പോ അമ്മ മോശമായി. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കാണാനാവും അമ്മ നല്ല അമ്മയല്ലേ, മുത്തല്ലേ, പൊന്നല്ലേ, അമ്മ എന്നല്ലേ ചിലപ്പോ അമ്മൂ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുക. ചിലപ്പോ അമ്മ മൊത്തം വരില്ല. എന്റെയൊക്കെ മക്കൾ അങ്ങനെയാ, കാര്യം കാണാനാവുമ്പോ അമ്മൂ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അമ്മു അല്ലേ, ജിഷു അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും. അതുപോലെ കാര്യം കാണാനാവുമ്പോ നല്ല സ്നേഹം. അതുപോലെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ തീരുന്നത് വരെ, മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ അവര് ദിയ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കില്ല കേട്ടോ. ദിയ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്ക അല്ല ദിയ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? യെസ്. ദെൻ അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ കഴിയുന്നത് വരെ അവരവിടെ കൃഷിയൊക്കെ നടത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും. മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി എപ്പം? വെൻ ഇതാ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ലോസസ്, ദെൻ ദേ മൂവ് ടു അനദർ പ്ലേസ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അത് ആ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ? കറിവേപ്പിലയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ കറിവേപ്പിലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്? ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ വരുമ്പോ ഓർമ്മിക്കണം. മിസ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൃഷി നടത്തും അവര്, ചാരം ഉപയോഗിക്കും, കത്തിക്കും. കൃഷി നടത്തിയതിനു ശേഷം അവിടുത്തെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ തീരുമ്പോ അവര് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അത് പറയുമ്പോ മിസ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത്? കറിയിലെ കറിവേപ്പിലയുടെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. ഇല്ല മിസ്സേന്ന് ശ്രേയ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നൊമാഡിക് ഹെർഡിങ്. നൊമാഡിക് ഹെർഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? നൊമാഡിക് ഹെർഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ സെമി അറിഡ്, അതായത് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിഡ് റീജിയൻസ്, വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നടക്കുക. മറ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത്, നല്ല മഴയിലെടുത്താണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ. പക്ഷെ നൊമാഡിക് ഹെർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിഡ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ റീജിയൻസ് ലൈക്ക് സഹാറ, സെൻട്രൽ ഏഷ്യ, സം പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈക്ക് രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് പറയാണ്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിങ്ങിലാണ്. സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇന്റൻസീവ്, പ്രിമിറ്റീവ്, ഷിഫ്റ്റിംഗ്, നൊമാഡിക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ്. എന്താ കൊമേഴ്ഷ്യൽ? നോക്ക്. ഇൻ ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് crops are grown and animals are reared for sale in market. The areas cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, ഫാർമറിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തിയത് അല്ലേ? നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ പാവയ്ക്ക, പടവലങ്ങ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പോലെ കപ്പയും ചേനയും ചേമ്പും പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഫാർമറിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നേരം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സാധനങ്ങള് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി, മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഒരുപാട് കൃഷി നടത്തും അല്ലെ? മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ 5 കിലോയും 2 കിലോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൃഷി നടത്തുമോ? ഇല്ല, കുറെ നടത്തും. അപ്പൊ നോക്ക്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് crops are grown and animals are reared for sale in the market. അതായത് ഫാമിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ്, കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും വിൽക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങള് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും? അവരെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഫാമിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ പശുക്കളെയൊക്കെ വിൽക്കാനായി നിർത്തുന്നത്? അവരെന്ത് ചെയ്യും? പശുവിനെ വാങ്ങി അതിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവരതിനെ വിൽക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല പൈസ കിട്ടി, വീണ്ടും അടുത്ത കുഞ്ഞും കുട്ടിയായി അല്ലെ? അങ്ങനെ അതായത് എപ്പോഴും സെയിൽസിന് വേണ്ടിയാണ് ഏത് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിങ്. കൾട്ടിവേഷന്റെ കാര്യത്തിലായാലും റേഡ് ആനിമൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവര് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നടത്തുക. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ? ഇത്രയും നേരം നമ്മള് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫാമിങ്ങില് സ്മോൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സിമ്പിൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു, സ്മോൾ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിങ്ങിൽ എന്താ? അവര് ഡിഫറെന്റ് മെഷീൻസ് യൂസ്ഡ് അല്ലെ? ഡിഫറെന്റ് മെഷീൻസ് യൂസ്ഡ് പലതരത്തിലുള്ള, അതായത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? വലിയ വലിയ ടൂൾസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം പശുവിന്റെ ഫാമിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ, നിങ്ങള്
സാധാരണ ഒരു പശുവോ 2 പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പശുവിനെ കറക്കുക? അച്ഛനോ അമ്മയോ പിഴുത് കറക്കും അല്ലെ? സാധാരണ കൈയും കൊണ്ടാണ് കറക്കുക. പക്ഷെ 10, 15, 20 ഒക്കെയുള്ള ഫാമുകളില് പശുവിനെ കൈ കൊണ്ട് കറന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ കറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ കറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് കറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? പക്ഷെ അവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാ? മെഷീൻ അല്ലെ? പശുവിനെ കറക്കാനുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അവർ പണിക്കാരെ വെക്കും. 10, 20, 25, 50 ഒക്കെ പശുക്കളുള്ള ഫാമില് പണിക്കാരെ വെക്കും. കറക്കാനുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടാവും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിങ്ങില്. മനസ്സിലായോ? യെസ്. അതിലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് 3, which are the commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. Please underline all of you. Commercial farming includes 3: commercial grain farming, mixed farming, plantation agriculture. ഇനി ഇത് മൂന്നും എന്താന്ന് പഠിക്കണ്ടേ? What is commercial grain farming, what is mixed farming and what is plantation agriculture? ഒന്നാമത്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ്. എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ് നോക്കാം. Crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. എന്താ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിന്റെ പ്രത്യേകത? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ് ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ്. അതായത് വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നത് അല്ലെ? യെസ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വീറ്റ് ആൻഡ് മെയ്സ് ആർ കോമൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രോൺ ഗ്രെയിൻസ്. അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിങ്ങില് മെയിൻ ആയി 2 കാര്യങ്ങളാണ് കൃഷി നടത്തുക. ഏത്? വീറ്റ് ആൻഡ് മെയ്സ്. വീറ്റ് ആൻഡ് മെയ്സ് ആർ ദ കോമൺ കൊമേഴ്ഷ്യലി ഗ്രോൺ ഗ്രെയിൻസ്. ഉണ്ടോ? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വീറ്റും അതുപോലെ മെയ്സും ആണ് കൂടുതൽ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുക. പിന്നെ എവിടെയാ ഇത് കൃഷി നടത്തുക ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ്? നോക്ക്, ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോ. ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ. ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്, ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കയിലെ ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിലും ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ് നടത്തുന്നത്. മാത്രല്ല എന്താ അറിയോ? സ്പ്രെഡിങ് ഓവർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഹെക്ടേഴ്സ്. 100 കണക്കിന് ഹെക്ടേഴ്സിലാണ് ഈ കൃഷി നടത്തുക. ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഹെക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത്, നമുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥലങ്ങളിലാണ്, അല്ല കുറച്ച് പ്ലോട്ടിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഹെക്ടേഴ്സിലാണ്. മനസ്സിലായോ? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ്, ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ. ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ for commercial purpose. Wheat and maize are the commercial grains. Common commercial grains grown. Then major areas are temperate grasslands of America. Then Europe and Asia. Europe, Asia and temperate grasslands of America are the places practiced this commercial grain farming. പിന്നെ പറഞ്ഞു this farming spreading about അല്ലെങ്കിൽ spreading over hundreds of hectares. 100 കണക്കിന് ഹെക്ടറിലാണ് ഈ കൃഷി നടത്തുന്നത്, ഈ ഫാമിംഗ് നടത്തുന്നത്. മനസ്സിലായോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിക്സഡ് ഫാമിംഗ്. മിക്സഡ് ഫാം എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗിൽ നമ്മൾ വീറ്റ് ആൻഡ് മെയ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? മിക്സഡ് ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നോക്കാം. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. Then it is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Mixed ആണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെയ്സും വീറ്റും മാത്രമല്ല, ഇവിടെ മിക്സഡ് ആണ്, മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് ആണ്. മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് മീൻസ് food items, then fodder crops, then
റിയറിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്. ആനിമൽസിനെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഗ്രെയിൻസും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഫുഡ് ഐറ്റം എല്ലാം ഇവിടെ മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് കൃഷി നടത്തുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെയ്സും വീറ്റും മാത്രമല്ല, ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ആനിമൽസും ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് മിക്സഡ് ഫാമിംഗ്. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ആവുന്നത്? മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ്, ഈസ്റ്റേൺ USA, അർജന്റീന, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. ന്യൂസിലൻഡ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ, ഈസ്റ്റേൺ USA, അർജന്റീന, യൂറോപ്പ്. These places are practicing mixed farming. കിട്ടിയോ? Last one is plantations. Last one is plantations. എന്താ plantations നോക്ക്. Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. Major plantations are found in the tropical regions of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. എന്താ പ്ലാന്റേഷൻസിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താ? പ്ലാന്റേഷൻസ് ആർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് വേർ സിംഗിൾ ക്രോപ്പ് ഓഫ് ടീ, അതായത് തേയിലയോ ഷുഗർ കെയിനോ കാഷ്യൂനോട്ടോ. നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻ കേട്ടില്ലേ? കശുവണ്ടിയുടെ പ്ലാന്റേഷൻ, തേയിലയുടെ പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെ? അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വയനാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തേയില കൃഷി, അവിടെ തേയിലയുടെ ഇടക്കൊണ്ട് പ്ലാവോ മാവോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അവിടെ തേയില കൃഷി മാത്രമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ കശുവണ്ടിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് കശുവണ്ടി ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ കവുങ്ങോ തെങ്ങോ കൊണ്ടുവെക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷന്റെ പ്രത്യേകത. പ്ലാന്റേഷൻ മീൻസ് അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് വേർ സിംഗിൾ ക്രോപ്പ് ഓഫ് ടീ, ദെൻ കോഫി, ഷുഗർ കെയിൻ, കാഷ്യൂ, റബ്ബർ എക്സെട്ര ആർ ഗ്രോൺ. ഇനി അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, എന്താ അറിയോ? അതില് യെസ് ശ്രേയ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മഹാഗണി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ വെക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വളരുന്നല്ലേ, വല്ലപ്പോഴും അത്യാവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് വല്ല പ്ലാവോ മാവോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വല്ലപ്പോഴും, അല്ലാതെ നമ്മൾ അതായി കൃഷി നടത്തുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ നോക്ക്, പിന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പ്ലാന്റേഷൻസിന് നല്ല ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റിക്വയർഡ്. ഇത് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് മുടക്കണം, വേണ്ടേ? ഒരുപാട് ക്യാഷ് മുടക്കണം. അതുപോലെ ലേബർ, ജോലിക്കാരും ഒരുപാട് വേണം. വലിയ വലിയ പ്ലാന്റേഷൻ, അതിനായിട്ട് വലിയ പ്ലോട്ട്സിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. തേയില കൃഷിയൊക്കെ ഒരു 1/2 സെന്റിലോ 1 സെന്റിലോ 10 സെന്റിലോ ഒക്കെ ചെയ്യോ? ഇല്ല, വലിയ കുറെ ഏരിയാസിലായിരിക്കും ഒരുപാട് ലേബേഴ്സിനെ അത് നടാനും. അതിനുവേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ബാഗൊക്കെ പുറകെ കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങള് തേയില കൃഷിയിൽ കുറെ സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മോർ ലേബേഴ്സും അതുപോലെ പിന്നെ മോർ മണി റിക്വയർഡ്, ഒരുപാട് പണങ്ങളൊക്കെ ക്യാഷ് മുടക്കിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? ഇനി നോക്ക്, മേജർ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. കൂടുതൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് എവിടെയാണ്? ലോകത്തിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിലാണ്. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിലെ റബ്ബർ ഇൻ മലേഷ്യ, റബ്ബർ എവിടെയാ? മലേഷ്യയില്. കോഫി ഇൻ ബ്രസീൽ കോഫി. ദെൻ ടീ ഇൻ ഇന്ത്യയില് ടീ. ദെൻ ശ്രീലങ്കയിലും ടീ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക. അപ്പം മേജർ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ tropical areas of the world, then rubber in Malaysia, then tea in India and Sri Lanka, then coffee in Brazil. മനസ്സിലായോ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നും കൂടെ മിസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. We studied about types of farming. Farming can be classified into 2 types. Which are the 2 types? Subsistence farming and commercial farming.
Subsistence farming practiced to meet the needs of the farmer's family. അതായത് അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. Then this substance of family again classified into two types. Intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture. എന്താ intensive subsistence agriculture? Farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. അല്ലേ? കൂടുതലും പണിക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ജോലി അല്ലേ? നമ്മളാണ് പണിയെടുക്കുക. ടൂൾസ് കുറവാണ്. യെസ്. Then primitive subsistence agriculture based on two: shifting cultivation and nomadic herding. Shifting cultivation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Shifting cultivation practiced in thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. അല്ലേ? The plot of land cleared by felling trees and burn it. Then these ashes used for cultivating yam, potatoes, cassava, etc. When the fertility of soil loses, they move to other place. Okay. Yes. Then second one is nomadic herding. Nomads are the people. They were traveling from one place to another place in search of food, shelter, etc. Food and food of animals. Then shifting cultivation is practiced in heavy rainfall area. അല്ലേ? Heavy rainfall സ്ഥലത്താണ്. പക്ഷേ at the same time nomadic herding practiced in arid region or dry regions in Sahara, Rajasthan, Jammu and Kashmir, etc. Central Asia, etc. Then next type is commercial farming. Commercial farming is crops are grown and animals are reared for sale in the market. വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആനിമൽസിനെ വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയാ. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ 3 types. എന്തൊക്കെയാ? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ്, മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ. Commercial grain farming, crops are grown commercial purpose. Wheat and maize are the common commercially grown grains. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? Mixed farming. Mixed farming is the land is used for growing food, fodder, crops and reared livestock. Then സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ? അത് ഏതൊക്കെയാ പ്ലേസസ് പറഞ്ഞത്? യൂറോപ്പ്, ഈസ്റ്റേൺ USA, അർജന്റീന, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. Last one is plantation. Plantations are type of commercial farming where single crop of tea, cashew, then coffee, cotton, etc. അല്ലേ? For this cultivation, for this purpose, they want a huge amount of എന്ത് വേണം? അല്ലെങ്കിൽ more labor. We want more labor and more money. Required more money for this purpose. And then major plantations are found in the tropical regions of the world. Major plantations are found in tropical regions of the world. Then rubber in Malaysia. Then coffee in Brazil. Then tea in India and Sri Lanka. Okay, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. We have 2 minutes more. All of you please read fast and ask your doubts now. All of you read the lesson many times. കേട്ടോ? ഈ ഏരിയാസ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. Read more and more. Yes. അൻമരിയ? ഹെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ അളവാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, 100 സെന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? 100 സെന്റിന് നമ്മൾ ഏക്കർ എന്ന് പറയാറില്ലേ? ഏക്കർ. ഇപ്പൊ എത്ര ഏക്കർ കൂടിയതാ ഒരു ഹെക്ടർ? കണ്ടുപിടിച്ചോ? എത്രയായിരിക്കും? മാത്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഒരു MB എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര GB ആണ്, ഇത്ര GB ഇത്ര, അത് ഒരു കണക്കില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 100 സെന്റ് ആണ് ഒരു ഏക്കർ. അതുപോലെ എത്ര ഏക്കർ ആണ് ഒരു ഹെക്ടർ? കണ്ടുപിടിച്ചോ? അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ. ആൻമരി തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, കിട്ടും.
എളുപ്പമാണ്. അല്ലെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, എളുപ്പം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. തല കുറച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കില്ലെങ്കിൽ അത് വിവരം കൂടില്ല. ഇടയ്ക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ആ, അതിനിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ല ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് മുഴുവൻ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. ഇടയ്ക്ക് അതൊന്ന് പൊടിയൊക്കെ തട്ടി ബ്രെയിനെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടേ. അത് എന്തായിരിക്കും വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മനസ്സിലായില്ലേ? ആ, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത്. നമ്മൾ ഇരുമ്പിന്റെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കിയട്ടെ. കുറെ നാളെയുമ്പോൾ തുരുമ്പിക്കും യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അതിനിടയ്ക്ക് പറമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് കിളച്ച് അല്ലെ, കിളക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് കഴുകി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താ പറയാ നല്ല ഇതുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് തുരുമ്പിച്ച് പോവുക. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ബ്രെയിനൊക്കെ ഒന്ന് വർക്ക് ആവട്ടെ, ചിന്തിക്ക്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിസ് ഓരോരു പണി തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മക്കളെ, ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓവർ. ബൈ ബൈ, സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടാറ്റാ.